11 نام تو ہمیں سورہ فاتح کے نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے اس جوان کی طرف یہ بات پہنچاتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے اس سورہ کو سورہ فاتح کیوں کہتے ہیں، اس سورہ کو ایک اور نام جو علماء نے ہمیں سکھایا وہ ہے سورۃ الصلاۃ۔ اس سورہ کو سورۃ الصلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ ایک اور نام اس سورہ کو سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس سورہ کا ایک اور نام ہے سورۃ الشفاء۔ اس کو سورۃ الشفاء کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو اس کا جواب دینے میں ناکام ہمیں نظر آتا ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو اے آئی آپ کو یہاں پہ اس موبائل پہ نظر آتا ہے وہ چلانی آپ کو آتی ہے؟ ہاں، مجھے اے آئی اپلیکیشن لوڈ کرنی بھی آتی ہے، اس کے بعد چلانی بھی آتی ہے۔ میں احمد کی ٹوپی محمد کے سر رکھنے میں ایکسپرٹ ہوں۔ میں احمد کی ٹوپی محمد کے سر رکھنے میں کیا ایکسپرٹ ہوں، لیکن جب اسے کہا جاتا ہے سورہ فاتح کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی میں بزی ہوں۔ کیا ہوں؟ بزی ہوں۔ آج بزی نہیں کہتے ہیں، آج کہتے ہیں میں اوور بزی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں تو اوور بزی ہوں، مجھے سورہ فاتح سیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على نبی المصطفى نبینا محمد وآلہ وأصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة۔ وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد العلم فليقرأ القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا يا فياز من جميع البلايا والأمراض. اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال. رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال. فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے. زندگی سوزے جگر ہے، علم ہے سوزے دماغ. واجب الاحترام امام محترم مسجد شریف آدھا و انتظامیہ مسجد شریف آدھا، اطراف و اکناف سے آنے والے ہمارے خیر خواہ و پیر خواہ، جنہیں تک یہاں پہ اپنی حاضری کو لازمی اور ہمارے لیے شرف قبولیت پیش کی، ان سب کا میں تہیہ دل سے مشکور ممنون ہوں. اللہ بدرگ برتر کے حمد و ثنا، تعریف و تحمید، شکر و ثنا اور درود و سلام اللہ کے بھیجے ہوئے تمام چنیدہ بندے جن کو ہم انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عظیم نام سے جانتے ہیں، ان سب پہ اللہ کی طرف سے بے انتہا درود و رحمت نازل ہو. خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر. ہمارا حیدرآباد آنا زندگی میں پہلی مرتبہ نصیب ہوا. ہم نے سوچا کہ
इस आने को क्यों ना हम अपनी दाइयाना जिंदगी में शुमार करें, ताकि अल्लाह के हुजूर हमारे ये लहदातुल लम्हात न सिर्फ सुनाने वाले के लिए बल्कि सामीईन के लिए भी तोशे आखिरत साबित हो जाए। जिन्होंने इस बदम का एहतमाम किया, समीउर रहमान हफिदहुल्लाह, जो अमृतसर में बहसते खतीब इमाम अपना फरीदा अंजाम दे रहा है, उसके बाद यहाँ के जिम्मेदारान से जिन्होंने राबिता करके इस बदम को मुनक्किद करने में अपना कलीदी किरदार इख्तियार किया, मैं मीडिया के जरिए अपने इस अदीम मनहज सलफ के दाई को भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कलीदी किरदार इख्तियार करके हमारे लिए इस प्रोग्राम को मुमकिन बनाया। दुनिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं, अगर हम टोटल पॉपुलेशन जो इस वक्त ग्लोबल लेवल पे हमें सुनाई जा रही है, दिखाई जा रही है, कही जा रही है, वो है अप्रोक्सीमेटली 8 अरब 2 करोड़। उन सभी से अगर हम राबिता करें, सभी चाहते हैं कि हम इस दुनिया में अमंग ऑल द पीपल एक रेस्पेक्टेबल और ऑनरेबल जिंदगी बसर करें। सभी चाहते हैं कि हम इज्जत इकराम से रहे। सभी चाहते हैं कि हमें इज्जत वकार हासिल हो। ये उमंग और ये इरादा हर एक के यहां हमें अजहर मिन शम्स की तरह ताबनाक नजर आएगा। कोई नहीं चाहता है कि मेरी जिंदगी डिफेम हो जाए, मेरी जिंदगी डिसऑन हो जाए, मेरी जिंदगी डिसरेस्पेक्ट नजर आए। सभी चाहते हैं कि मैं इस दुनिया में अपने आप को रेस्पेक्टेबल पाऊं, बाइज्जत और बावकार लहदातुल लम्हात में अपने लैलुन नहार को देखूं। सभी चाहते हैं, लेकिन इस इज्जत को हासिल करने के तई जो अफकार और नजरियात पाए जाते हैं वो मुख्तलिफुल ख्याल है। उसमें हमें इंसानों का जो नजरिया नजर आता है वो सभी का मिला हुआ और यकसा नहीं है, बल्कि उसमें मुख्तलिफ अफकार और नजरियात हमें इस दुनिया में दिखाई दे रहा है। कुछ का मानना है कि अगर हम मालू जायदाद जमा करने में कामयाब हुए तो हम इस दुनिया में among all the one we are respectable and luckiest। सभी ये मानते हैं कि अगर हमने अपने लिए ढेर सारा मालू जायदाद जमा किया तो हमने अपने आप को सक्सेसफुल पेश किया, कामयाब इंसानों में हम अपने आप को पाते हैं, हमें इज्जत वकार मिला। कुछ का मानना है कि अगर हमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और कंपनीज खोलने का जिंदगी में मौका और तौफीक हासिल हुआ तो हमने अपने जिंदगी का मकसद हासिल किया। अब हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, हम तो अब दुनिया में इज्जत वकार से जिएंगे। कुछ का मानना है कि अगर मैंने जिंदगी में पढ़ लिख के एक बड़ा ओहदा और मनसबा हासिल किया तो मुझे इज्जत मिल गई। अगरचे इस्लाम दीन इन चीजों से हमें रोकता नहीं, बल्कि जब हम मुस्लिम किताब जिक्र व तौबा
والدعا والاستغفار کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سبوں نے مسلم شریف کی یہ کتاب مطالعہ کی ہوگی، مسلم کتاب الذکر والدعا والتوبۃ والاستغفار۔ اس میں ایک حدیث آیا ہے، اس حدیث میں جب خادم رسول سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے خادم رسول کا لقب جس صحابی کو حاصل ہوا وہ ہے انس بن مالک، سب پڑھیے رضی اللہ تعالی۔ آپ نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن و رات میں کی، ہم جہت ہم وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر رہے۔ 10 سال تک آپ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اسی لیے تاریخ میں آپ کا جو لقب ہے وہ ہے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے میزبان رسول، جس نے مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد 5 یا 6 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جگہ دی، اس کو تاریخ میں میزبان رسول کے عظیم لقب سے ہم جانتے ہیں۔ اس کا نام ہے، اس کی کنیت ہے ابو ایوب انصاری، سب پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہمیں بلند آواز میں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں لگے کہ ہمارا مستقبل اپنے اسلاف سے باخبر ہے، اپنے اسلاف کی ان کے ہاں قدر پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ خاص دعا ان کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے نازل فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اس لیے عالم اسلام اس بات پہ متفق ہیں، جب بھی کسی صحابی کا نام سنایا جائے یا نام آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو ہمیں مسلمان ہونے کے تئیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں رضی اللہ عنہ پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا آپ نے 10 سال تک اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دن و رات میں خدمت کی، تو آپ نے اپنے ان 10 سالوں میں جو جامع دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے، جیسے ہم نماز کے بعد مسنون کلمات جس کا چارٹ یہاں لگا ہوا ہے الحمدللہ، کم از کم ہمیں ان کلمات کی ادائیگی ضروری بنتی ہے، ان کلمات کو ہمیں ورد زباں کرنا لازمی اور ضروری بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا جس کو ہم قرب قیامت کا زمانہ کہتے ہیں، اس میں جو کثرت موت رونما ہوں گے وہ نظر بد سے آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نظر بد سے بچانا ہے تو ہمیں ان کلمات کا ورد رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جامع دعائیں سماعت فرمائی، ان میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعا مانگا کرتے تھے، تو حضرت انس کا کہنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ ربنا اعطنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے رب، مجھے دنیا میں بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی مجھے بلائی عطا فرمانا،
اور مجھے عذاب جہنم سے محفوظ و معمون رکھنا، مجھے عذاب جہنم سے بچانا۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسلام ہمیں دنیا میں کمانے سے، منصب حاصل کرنے سے، دولت حاصل کرنے سے نہیں روک، کیونکہ یہ سب چیزیں ضروریات زندگی میں آتی ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جب آپ لوگ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعہ جو ہم سب مسلمانوں پہ فرض ہے، کیونکہ ہمیں کہا جا رہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن آپ آذان سنو گے، اس کے بعد آپ کا جو تجارت ہے وہ آپ پہ جائز نہیں ہے، آپ کے لیے پھر مسجد کی طرف آنا سکھایا گیا ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے جس مسجد میں آپ کو جمعہ پڑھنے کا ارادہ ہو، اس مسجد میں جب آذان ہو جائے اس کے بعد آپ کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب آپ جمعہ سے فارغ ہو تو اس کے بعد ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس کے بعد آپ زمین میں مختلف مقامات پہ اپنے آپ کو کماتے ہوئے پیش کرنا، محنت کشی میں اپنے آپ کو پیش کرنا۔ اس کے بعد آپ کو مسجد میں بیٹھنا زیبا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنی دنیا کے لیے سعی اور کوشش جاری و ساری رکھنا، وہ اپنے اہل و عیال کے لیے جائز کوشش جاری رکھنا بھی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت۔ لیکن یہ جو عزت و وقار کا معاملہ ہے، دینی نقطہ نگاہ سے ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے اگر آپ لوگ بھی دنیا میں عزت و وقار سے رہنا چاہتے ہو، اگر آپ لوگ بھی اپنے آپ کو آنریبل دیکھنا چاہتے ہو، اگر آپ لوگ بھی دنیا میں among all the people اپنے آپ کو ریسپیکٹیبل دیکھنا پسند کرتے ہو، تو اس کے لیے جو چیز میرے اور آپ کے لیے لازمی رکھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے علوم شرعیہ۔ کیا ہے؟ علوم شرعیہ، یعنی دین کا علم حاصل کرنا، کیونکہ اللہ نے سورہ مجادلہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11، 11ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یرفع، رفع، یرفع، جس کو ہم بلندی کہتے ہیں، جس کو ہم ہائنس کہتے ہیں، آپ میں سے اللہ انہی کو بلند درجہ عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی بلندی پہ فائز ہونا چاہتے ہو، اگر آپ بھی تمام دنیا میں اپنے آپ کو عزت و وقار میں دیکھنا پسند کرتے ہو، تو آپ کے لیے اور میرے لیے لازمی رکھا گیا ہے یرفع اللہ، اللہ بلند کرتا ہے، الذین آمنوا منکم، آپ میں سے ان لوگوں کو اللہ بلندی پہ فائز کرتا ہے جنہوں نے ایمان لایا ہو۔ کیا لایا ہو؟ ایمان لایا ہو۔ لیکن ایمان کے ساتھ جو ضروری ہے ایک اور چیز، وہ کیا ہے؟ والذین اوتوا العلم درجات، اور ان لوگوں کو اللہ بلندی عطا کرتا ہے جو لوگ آپ میں سے علم رکھنے والے ہیں۔ اسی علم پہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی خیر خواہ اور بے خواہ ہیں، قریباً یہاں پہ سبھی جوان مجھے نظر آ رہے ہیں، بزرگ تو کم ہی ہیں۔ بزرگوں نے بڑے بڑے علماء سے سماعت کیا ہوگا، کیونکہ میں ابھی مرکزی جمعیت اہل الحدیث حیدرآباد کے مرکزی دفتر پہ تشریف فرما تھا اپنے قافلے کے ساتھ،
वहां मैंने अमीर मोहतरम से भी शर्फ मुलाकात हासिल किया। तो मैंने उनसे जब पूछा कि यहाँ पे कितने उलमा पाए जाते हैं, तो उन्होंने मुझे बाखबर किया कि करीबन यहाँ भी प्रॉपर हैदराबाद में हमारे 400 उलमा पाए जाते हैं। करीबन कितने? 400 उलमा हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनमें 100 से ऊपर मुतखर्रिजीन हैं जामे इस्लामिया मदीने मुनव्वरा से, जिन्होंने जामे इस्लामिया मदीने मुनव्वरा से तालीम हासिल की है। और उसके बाद बनारस वगैरह से भी बहुत सारे उलमा जो मुतखर्रिजीन हैं, सल्फिया बनारस से भी अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने वहां से पढ़ा है, उलूम शरइया हासिल किया है। ये तो आप लोगों के लिए खुशकिस्मती है कि इस तारीखी शहर में आपके यहाँ 400 से ज्यादा उलमा पाए जाते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ मौज़ूआत से तो मुस्तफीद फरमाते होंगे। लेकिन आज हम जैसे तालिब इल्म को ये मौका फराहम हुआ कि मस्जिद हमजा में मुझे कुछ इल्म के हवाले से कहने की सआदत नसीब हो रही है। अल्लाह फरमाता है सूरह आल इमरान के हवाले से। सूरह आल इमरान तो आपको मालूम ही है, ये तो सूरह बकरा के बाद ही एक बड़ा सूरा है। इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर ने अपने अहकामात नादिल फरमाए, लेकिन इल्म के हवाले से अल्लाह फरमाता है शहीदल्लाह, अल्लाह गवाही देता है किस चीज की? अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, उसके बगैर कोई माबूद हकीकी नहीं है। अल्लाह खुद गवाही देता है कि अल्लाह के बगैर कोई माबूद बरहक नहीं है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है वल मलाइकतु व उलुल इल्म, यही गवाही मलाइका देते हैं और यही गवाही साहिब इल्म देते हैं। आपने रईसुल मुफस्सिरीन जिसको कहते हैं इमादुद्दीन इब्न कसीर, सब पढ़िए रहमतुल्लाह, मुफस्सिरीन का सरदार जिसको कहा जा रहा है वो कौन है? इमादुद्दीन इब्न कसीर। उसकी जो तफसीर है वो है तफसीर इब्न कसीर। वो तो अरबी में भी है, उर्दू में भी है, हो सकता है हिंदी में भी उसकी ट्रांसलेशन हुई होगी, लेकिन जहां तक मुझे इल्म है अरबी और उर्दू में उसकी तफासीर अल्हम्दुलिल्लाह मालूम आपको है, वो तो अवेलेबल है। जो तफसीर इब्न कसीर है उसमें इस आयत करीमा का जो शरह किया गया है वो ये है। हाफिज इब्न कसीर फरमाते हैं अल्लाह ने यहां पर अपनी गवाही के साथ मलाइका फिरिश्तों की गवाही का तज़किरा फरमाया, उसके बाद अहले इल्म की गवाही का तज़किरा किया। ये इल्म वालों की फजीलत पे सबसे बड़ी दलालत है, सबसे बड़ा मकाम मर्तबा जो इल्म वालों को हासिल है। अल्लाह फरमाता है मेरी गवाही के साथ साथ फरिश्ते भी इस चीज की गवाही देते हैं और अहले इल्म भी इस चीज की गवाही देते हैं अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह बुजुर्ग बरतर के बगैर कोई माबूद बरहक नहीं है। हाफिज इब्न कसीर फरमाते हैं रहमतुल्लाहि अलैह, फरमाते हैं अगर अल्लाह के यहां इस दुनिया में जितने भी मखलूकात अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह ही सब चीजों का क्रिएटर है, खालिक है,
पैदा करने वाला है, बनाने वाला है। तो अगर इस दुनिया में अल्लाह के यहां कोई मखलूक अफजल होती तो अल्लाह जरूर उनका तज़किरा यहां फरमाता। लेकिन अल्लाह के यहां जितने भी मखलूकात पाए जाते हैं उनमें तो अशरफुल मखलूकात इंसान है। इंसान होने के नाते तो हम अशरफुल मखलूकात है। लेकिन हाफिज इब्न कसीर का कहना है इन तमाम मखलूकात में और अपने बंदों में जो अल्लाह के हैं सबसे ज्यादा बाइज्जत और बावकार है, जो सबसे ज्यादा इज्जत वकार रखने वाले हैं वो हैं अहले इल्म। वो कौन है? अहले इल्म, जिन्होंने शरीयत का इल्म हासिल किया हो। क्योंकि अल्लाह फरमाता है मैंने अपने गवाही के साथ उन्हीं का तज़किरा फरमाया। हाफिज इब्न कसीर ने यहां पे यह मसला हमें समझाया कि अल्लाह के यहां अहले इल्म से बड़ा कोई मकाम मर्तबा रखने वाला नहीं है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि अगर आप भी इस दुनिया में अपने आप को बुलंदी पे देखना पसंद करते हो तो आपके लिए भी दुनिया होने के साथ साथ उलूम शरइया का होना लाजमी और जरूरी करार दिया गया। दुनिया तो बहुतों के पास है, डिग्रियां तो बहुतों के पास है, कारोबार और बिजनेस तो बहुत करने वाले हैं। इस्लाम इन चीजों से आपको और मुझे रोकता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बिजनेसमैन होने के साथ साथ, स्टूडेंट होने के साथ साथ, बड़े ओहदे पे फाइज होने के साथ साथ अपने आप को इज्जतदार देखना पसंद करते हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप उलूम शरइया से अपना रिश्ता मजबूत से मजबूत तर कीजिए। क्योंकि जब हम सूरह तौहा का मुताला करते हैं, मैं कुरान और हदीस के हवाले से आपके सामने बात रखता हूं, जब हम सूरह तौहा का मुताला करते हैं, सूरह तौहा में अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म किया वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। यहां भी हाफिज इब्न कसीर का मैं आपके सामने हवाला रखना पसंद करता हूं। हाफिज इब्न कसीर फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नबी और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म किया और आप कह दीजिए, कुल जिन्होंने अरबी पढ़ा होगा उनको मालूम है। यहां मेरे अजीज भी तशरीफ फरमा है, इमाम साहब भी तशरीफ फरमा है और बाकी यहां पे नोइंग वन है। मैं जानता हूं कि आपके यहां हो सकता है मुझसे ज्यादा इल्म हो, मैं तो एक तालिब इल्म अपने आप को समझता हूं, लेकिन इस बात का मुझे एतराफ है कि सामीईन में बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने इल्म से नवाजा, बहुत ज्यादा उनके पास हम इल्म पाते हैं, बहुत ज्यादा उनके यहां डेप्थ पाई जाती है। हो सकता है यहां भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके यहां मुझसे ज्यादा इल्म हो, अमल में तो आप मुझसे आगे हैं ही। मैं समझता हूं कि मैं इस बज़म में सबसे ज्यादा कम अमल हूं, अमल में तो आप मुझसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को पाते ही है, लेकिन हो सकता है इल्म में भी आप लोग मुझसे बहुत आगे हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने किताबें भी तहरीर की है। अभी मुझे जो शेख बाहर मुझे यहाँ इंतजार में थे शेख मोहतरम, इन्होंने मुझे हाथ में चंद किताबें थमाई, तो उसके बाद इन्होंने फरमाया कि मुझे ये सादत हासिल है कि ये किताब मैंने खुद लिख डाली है। अल्लाह आपके
علم میں برکت عطا فرمائے، اور سب یہاں پہ جو بھی تشریف فرمایا ہے ہم سب کو علم اور عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ تو حافظ ابن کثیر کا ماننا، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علم کے بغیر کوئی اور چیز اللہ کے ہاں قدر و قیمت رکھنے والا ہوتا، اگر علم کے بغیر کوئی اور چیز اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی ہوتا، پریشیس ہوتا، سب سے زیادہ منزلت اور قدر رکھنے والا ہوتا، تو ضرور اللہ اس چیز کے بارے میں اپنے پیغمبر کو حکم فرماتا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیز مجھ سے مانگا کرو، وہ چیز مجھ سے۔ لیکن اللہ نے جس چیز کے بارے میں اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ وہ چیز مجھ سے ہمیشہ مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، وہ چیز کیا ہے؟ رب زدنی علما۔ اگر کوئی چیز آپ کو اللہ کے ہاں دعا کی صورت میں سکھائی گئی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے مانگا کرو، وہ کیا ہے؟ علم۔ اور ہم جو ہے، میں با ایمان لوگوں کی بات کرتا ہوں، مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، ہماری جو حالت ہے وہ حالت زار ہے۔ ہمیں اپنے آپ پہ رونے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن جب ہم اپنے گرد النواح کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، جب ہم اپنے فیملی ممبرز کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے پیاروں کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے جوانوں کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے ماں بہنوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھوں ٹیکنالوجی ہم پاتے ہیں، ان کے ہاتھوں ہم بہت زیادہ باتیں کرتے ہوئے ان کو ہم پاتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ تو ہر موضوع پہ باتونی آپ کو نظر آئیں گے، وہ تو ہر معاملے میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے موڈ میں آپ کو نظر آئیں گے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہماری ماں بیٹی سورہ فاتح تجوید کے ساتھ پڑھنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ ہمارا جوان جس کے ہاں ہمیں یہ کردار ملتا ہے کہ اس موبائل پہ اس کے قریباً 4-5 گھنٹے تو دن میں صرف ہوتے ہی ہیں، لیکن علم کے لیے ہمارے نوجوان کے ہاں 1 گھنٹہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ 1 گھنٹہ وہ 12 گھنٹوں میں مختص کرتا کچھ سیکھنے اور سکھانے میں۔ وہ تو دنیا کے پیچھے ایسے ہمیں نظر آتا ہے جیسے اس دوڑ میں اس جوان نے سب کو مات دی ہو، سب کو ڈیفیٹ دی ہو، لیکن جب علم کی بات آتی ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے یہ جو حمد ہے، یہاں پہ جو الف لام لگایا گیا ہے، اس کا عربی زبان میں کیا وزن ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہاں جو الف لام لگایا گیا ہے اس کو جب پوچھتے ہیں اصل لفظ تو حمد ہے، کیا ہے؟ حمد۔ لیکن یہاں پہ جو الف لام لگایا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے اس الف لام سے کیا مراد ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ جو سورہ فاتح شروع میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس سورہ فاتح کو سورہ فاتح کیوں کہتے ہیں؟ اگرچہ اس کے اور بھی نام ہے، علماء جب وہ نام بیان کرتے ہیں وہ تو 11 ہمیں نظر آتے ہیں۔ کتنے؟ 11 نام تو ہمیں سورہ فاتح کے نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے اس جوان کی طرف یہ بات پہنچاتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے اس سورہ کو سورہ فاتح کیوں کہتے ہیں،
इस सूरह को एक और नाम जो उलमा ने हमें सिखाया वो है सूरतुस सलात। इस सूरह को सूरतुस सलात क्यों कहते हैं? एक और नाम इस सूरह को सूरह रुक़या भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस सूरह का एक और नाम है सूरतुश शिफा। इसको सूरतुश शिफा क्यों कहते हैं? वो तो इसका जवाब देने में नाकाम हमें नजर आता है। जब उससे कहा जाता है कि ये जो AI आपको यहां पे इस मोबाइल पे नजर आता है वो चलानी आपको आती है। हाँ, मुझे AI एप्लीकेशन लोड करनी भी आती है, उसके बाद चलानी भी आती है। मैं अहमद की टोपी मोहम्मद के सर रखने में एक्सपर्ट हूं। मैं अहमद की टोपी मोहम्मद के सर रखने में क्या एक्सपर्ट हूं। लेकिन जब उसे कहा जाता है सूरह फातिह का तर्जमा आपको आता है, वो कहता है नहीं जी मैं बिजी हूं। क्या हूं? बिजी हूं। आज बिजी नहीं कहते, आज कहते हैं मैं ओवर बिजी हूं। मैं क्या हूं? मैं तो ओवर बिजी हूं। मुझे सूरह फातिह सीखने की फुर्सत नहीं है। लेकिन हमारे जो असलाफ गुजरे हैं, जिनका मकाम आपको किताबों में ताबनाक सूरत में नजर आता है, मैं एक की बात आपके सामने रखता हूं जिसका कौल मैंने आपके सामने अभी पढ़ा। वो कौन है? अब्दुल्ला इब्न मसूद। सब पढ़िए। रज़ी अल्लाह ताला। चरवाहा था। क्या था? बकरियां चराता था। फिर इससे आजाद किया गया। किसने आजाद किया वो आपको मालूम ही होगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। फिर ये कातिबीन वही में शुमार हुए। जो 30 से ऊपर आपको कातिबीन वही मिलते हैं, उनमें एक नाम है, क्या है? अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह। ये खुद फरमाते हैं मैंने 114 सूरह मुबारका में 70 सूरह मुबारका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली मैंने सीखे। कितने? 70। 114 में से मैंने 70 सूरह मुबारका डायरेक्टली अपने उस्ताद मोहतरम और आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे हैं। कोई सूरह मुबारका में मुझसे मुकाबला करे हैं कोई? ये कौन पढ़ते थे? अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर। यही फरमाते हैं मन अरादल इल्म। आप में जितने यहां पे, मुझे तो ये सादत है कि यहां पे मेरे कसरत से मुझे अपने कश्मीर के जुआ नजर आते हैं, मुझे अपने खैर खा और बिही खा यहां नजर आते हैं जो बहुत दूर से यहां पे तशरीफ फरमा हुए। अल्लाह इनकी उम्र, इनके तिजारत और इनके जो भी जायज हाजात और आपके और मेरे जितने भी जायज हाजात है, अल्लाह उनको रवा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और इनके यहां रहने से उम्मत को नफा पहुंचे। ये अल्हम्दुलिल्लाह बाअदब है, बाइल्म है, बाअमल है और ये इल्म दोस्त है। इन्हीं से अगर आप पूछोगे, जब हमारे यहाँ दीनी बज़्म होती है, दीनी इजलास होता है, वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग जमा होते हैं। याद रखना, जिस कश्मीर से हम आए हैं, जब हम वहां इज्तिमा ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खैर खा और बिही खा, कुछ तो मेरे बेटे जैसे हैं, कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अनमैरिड हैं। अभी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान में नए नए हैं, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मनहज सलफ से अपना रिश्ता जोड़ के रखा है। तो इनको अल्लाह ताला ने सआदत से नवाजा है। ये यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काम के सिलसिले में है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के सिलसिले में है,
کوئی کسی اور سلسلے میں یہاں پہ تشریف فرما ہے، مجھے امید ہے حیدرآباد کے جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کے ہاں بہت زیادہ ویژن پایا جاتا ہے، بہت زیادہ احترام پایا جاتا ہے۔ یہاں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے ہاں ان کشمیریوں کا عزت اور سب کچھ محفوظ ہے، یہ تو مطمئن ہے۔ میں حیدرآباد کے سبھی لوگوں سے الحمدللہ مطمئن ہوں اور سبھی کو اپنی طرف سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پہ میں نے کشمیری پائے، جب میں نے ان سے انٹریکشن کی کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں، سبھی مجھے یہ کہنے لگے یہ سب الحمدللہ انسانیت پسند ہے، ان کے ہاں ہماری بہت زیادہ قدر ہے، ان کے ہاں ہمیں بہت زیادہ احترام ملتا ہے۔ آپ سبھی لوگ مبارکبادی کے حقدار ہے۔ خادم ہونے کے ناطے سبھی یہاں حیدرآباد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اپنی طرف سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور یہی توقع رکھتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی کشمیری ہیں ان کو ہمیشہ آپ عزت و وقار سے انشاءاللہ اپنے ہاں رکھو گے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، یہ آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ با اخلاق نظر آئیں گے، با ادب نظر آئیں گے، اور ان کے ہاں بھی الحمدللہ دینداری پائی جاتی ہے، یہ بھی بلند اخلاق پہ فائز ہے۔ اللہ ان سب کو امن و حفظ میں جگہ دے اور آپ کو دن دگنی راہ چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے من اراد العلم، جو آپ میں سے علم کا خواہش مند ہے، جو چاہتا ہے کہ میں نالجبل ون ہوں، مجھے ڈیپتھ حاصل ہونی چاہیے، مجھے علم کا ایک عظیم حصہ حاصل ہو، کیونکہ علم سمندر کے مانند ہے۔ جب آپ نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا سورہ کہف کے حوالے سے، اس میں جب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو وہاں پہ جس کشتی میں وہ سوار تھے اس کشتی کے ایک کنارے پہ ایک چڑیا بیٹھی، اس نے سمندر کے پانی میں چونچ ڈالی، اس کے بعد اس نے چند قطرے اپنے چونچ میں لیے سمندر کے پانی سے۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، آپ کا علم، میرا علم، اس دنیا کا جو علم ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اس چڑیا کے چونچ میں پانی کا قطرہ لینے کے برابر بھی نہیں۔ کس نے کہا؟ خضر علیہ السلام نے۔ جتنا اس چڑیا نے اپنی چونچ سے اس سمندر سے پانی لیا، اس چونچ کے پانی کے برابر بھی ساری دنیا کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا روح کے بارے میں تو اللہ نے جب جواب دیا اس میں یہ بھی آیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، ان سے کہہ دیجئے یہ جو روح ہے، انسانی جسم جو دو چیزوں پہ مشتمل ہے، ایک تو جسم ہے دوسرا روح ہے، یہ جو روح ہے یہ اللہ کا حکم ہے، بس یہ تب ہی انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، اور یہ روح انسانی جسم سے الگ ہوتا ہے جب کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے۔ اسی کو ہم موت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ جو روح ہے یہ اللہ کا، میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ جو مجھے علم دیا گیا ہے یہ تھوڑا ہے۔ کس سے کہلوایا گیا؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ دنیا میں اعلان کیجئے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ جو اللہ کے ہاں علم پایا جاتا ہے اس علم میں سے مجھے نہیں دیا گیا،
इल्ला कलीला, अगर कुछ दिया गया है वो क्या है? थोड़ा है, कलील है, फिर तो हमारी बात ही नहीं है। वो तो पैगंबर थे सल्लल्लाहु अलैहि, हमारी तो बात ही नहीं है। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि मेरे यहां पूरा इल्म है। सूरह यूसुफ में कहा गया है वकुल्ल फौक ज़ी इल्मिन अलीम, हर एक जानने वाले के ऊपर दूसरा जानने वाला होता है। किसी का यह दावा नहीं होगा कि मेरे यहां सब कुछ पाया जाता है, मैं सब कुछ जानने वाला हूं। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वक्त तो तेजी के साथ गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला, यहां तो 7:30 होने वाले हैं। मुझे लगा कि मैंने अभी शुरू किया, अब तो मैं मुख्तसर आपके सामने बात रखूंगा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मन अरादा इल्म, जो इल्म का इरादा रखता है फल यक़रअल कुरान, मेरा सलाह और मशवरा है उसको जो इल्म वाला अपने आप को देखना पसंद करता हो, जो इल्म हासिल करना चाहता हो, मेरा मशवरा है उससे। किसका मशवरा है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मेरा मशवरा है फल यक़रअल कुरान, उससे कुरान पढ़ना चाहिए, उसको कुरान का इल्म हासिल करना चाहिए, क्योंकि फ़इन्न फ़ीहि इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, इसी कुरान में अव्वलीन का इल्म पाया जाता है और आखिरीन का इल्म भी इसी कुरान के जरिए आपको मिलेगा। जितने भी उलूम आप इस दुनिया में पाते हो, जितने सब्जेक्ट्स आप इस दुनिया में पढ़ते हो, उन सब का अगर कोई मंबा है, सरचश्मा है, इस कुरान के इल्म को मंबाउल उलूम कहते हैं, सरचश्मे उलूम कहते हैं। लेकिन ये तो हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है, नॉट फॉर मी एंड यू ओनली, इट इज टोटली अनफॉर्चुनेट फॉर होल उम्मा। जो कुरान पढ़ने वाले होते हैं उनको आज समाज क्या कहता है? इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। वो कहते हैं शायद इल्म वाला वो है जिसने फिजिक्स पढ़ी हो, जिसने बॉटनी पढ़ी हो, जिसने ज़ूलॉजी पढ़ी हो, जिसने मुरवज्जा तालीम हासिल की हो। मैं उसका मुनकिर नहीं हूं, न इस्लाम आपको रोकता है। इस्लाम कहता है आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में ज़ैद बिन साबित, सब पढ़िए रज़ी अल्लाह ताला, जब यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत भेजते थे तो उनका खत जिस जुबान में हुआ करता था उस जबान को इब्रानी जुबान कहते हैं। क्या कहते हैं? इब्रानी जुबान। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्रानी जुबान नहीं जानते थे, इसलिए आपको वो खत पढ़ना दुश्वार गुजरता था, मुश्किल होता था, किसी एक्सपर्ट को लाना पड़ता था। आप इसका तर्जमा कीजिए, ये जो यहूदियों ने हमें खत भेजा है, इस खत में उन्होंने क्या लिखा है? किसी इब्रानी जुबान के एक्सपर्ट को लाना पड़ता था। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकल्लफ ठहराया, जिम्मेदारी आयद की कि आप फौरन जाइए और इब्रानी जुबान का इल्म हासिल करके वापस आइए। किसको भेजा? ज़ैद बिन साबित को। हमें भी चाहिए, हमें अंग्रेजी आनी चाहिए, हमें उर्दू आनी चाहिए, हमें बाकी जो जुबानें हैं अगर वो भी हम सीखे। मुझे पता नहीं कि यहाँ पे तेलुगु शायद है, अगर आप लोग हमें वो सिखाए तो हम सीखने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप लोग कश्मीरी सीखना चाहते हो तो हम भी थोड़ा थोड़ा उसकी महारत रखते हैं। ये जो हमारे या बच्चे हैं ये भी वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिखाने में मुमिदु मददगार साबित होंगे। इनके यहाँ भी उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा महारत है। हमें एक दूसरे की जुबान सीखनी चाहिए। इस्लाम हमें नहीं रोकता है कि आप बॉटनी मत पढ़िए, ज़ूलॉजी मत पढ़िए। इस्लाम कहता है खैरुन नास मन यनफउन नास,
डॉक्टर भी अपने लिए बहुत कुछ जमा करके रख सकता है, इंजीनियर भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, साइंटिस्ट भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन शर्त है कि उसके यहां दीनी मिजाज पाया जाता हो। वरना हम देखते हैं अल्लामा ने एक जगह फरमाया जिस इल्म की तासीर से होती है जन्नाजन, जिस इल्म की तासीर से होती है जन्नाजन, इसकी तशरीह क्या है? इस शहर का नक्शा ही उल्टा नजर आता है, लड़की नजर आती है तो लड़का नजर आता है। हमारी लड़कियां लड़के बन गए और लड़के लड़कियां बन गए। उन्होंने समझा कि शायद इसी में मेरी इज्जत है। उनको लगा कि शायद जब हम अपने आप को इस मॉडर्न इज्म में इस तरीके से पेश करें तो हम ऑनरेबल है, तभी हमें कुछ इज्जत वक़ार मिल जाएगा। लेकिन इब्न मसूद का कहना है अगर आप लोग इल्म से बहरामंद होना चाहते हो तो आपके लिए जरूरी है फलयक़रअल कुरान, हमें क्या पढ़ना चाहिए? कुरान। फ़इन्न फ़ीहि इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, क्योंकि इसी में अव्वलीन का इल्म है और आखिरीन का इल्म है। जाते जाते एक थाईलैंड के साइंटिस्ट का वाक़ा मैं आपको सुनाऊं। रियाद जो कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया है, वहां पे एक इजलास था, एक जलसा था। थाईलैंड के एक साइंटिस्ट को इनवाइट किया गया था, उसका नाम था तुगाता तुगाश। क्या नाम था? तुगाता तुगाश था उसका नाम। वो रिसर्च स्कॉलर था, साइंटिस्ट था। वो इस बात पे तजुर्बा करता था विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फील्स पेन, इंसानी जिस्म में कौन सा हिस्सा ऐसा है जो पेन महसूस करता है, तकलीफ महसूस करता है। उसी पे वो रिसर्च करता था। क्या नाम था उसका? तुगाता तुगाश। कहां का रहने वाला था? थाईलैंड का रहने वाला था। उससे पहले एक अरबी शेख का खुतबा था। अरबी शेख ने सूरह निसा की आयत वहां पे तिलावत, इन्नल्लज़ीन कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की आयात की तकज़ीब की, सयदखुलून जहन्नम, अनकरीब उनको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। उसके बाद कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब, जब उनका ये जो सिक्किन होगा, ये जो जल जाएगा, उनकी जो जिल्द होगी, जिल्द सिकिन जिसको कहते हैं, ये जिल्द जब उनकी जल जाएगी जहन्नम के आग से, उसके बाद नेचुरली उनके जिस्मों पे नेचुरली दूसरा जिल्द आता रहेगा, तीसरा जिल्द आता रहेगा, चौथा जिल्द आता रहेगा। एक जिल्द जल जाएगा, एक सिकिन उनका जल जाएगा, दूसरा सिकिन ऑटोमेटिकली उनके यहां आपको नजर आएगा। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो इस जहन्नम का अज़ाब मुकम्मल चिखे, ताकि उनको इस जहन्नम की पेन महसूस हो जाए, तकलीफ महसूस हो जाए, ताकि वो इस जहन्नम के सजा से अपने आप को पेनफुल पाए। तो ये जो तुगाता तुगाश सुनने वाला था, ये उसी वक्त खड़े होके मुसलमान बन गया। क्यों? इसने कहा दिस इज द वर्स ऑफ होली कुरान, दिस इज द वर्स ऑफ होली कुरान। ये कुरान की आयत करीमा है जो मेरे सब्जेक्ट को एड्रेस करती है। ऐ तुगाता तुगाश, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं थी, काश आपने कुरान पढ़ा होता तो आपका ये जो रिसर्च है उसको ये आयत करीमा आपको समझाती। ये सूरह निसा की आयत करीमा है। वो खड़े होकर शेख को बोसा देने लगा, उस हाथ आसमान की तरफ किया। उसके बाद उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु
व रसूलुहु, मुझे आज तक अपने आप में अंधेरी महसूस हुई, आज मुझे रोशनी मिली, आज मैं अपने आप को इल्म वाला पाता हूं, आज मुझे कुछ सीखने को मिला, आज मुझे ये पता चला ये जो किताब है ये उलूम से भरी पड़ी है, काश इसको कोई खोलने वाला हो, काश इसको कोई पढ़ने वाला हो। हमारे यहाँ वो किताब पाई जाती है। अगर हम उस किताब का मुताला करें, अगर हम इस किताब के दरूस ले, आपके यहाँ शयूख पाए जाते हैं, काश हम मगरिब या इशा के बाद 30 मिनट का दर्स कुरान रखते, दर्स हदीस रखते, तो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन ये जो हम पिछड़े हुए हैं, है ना, पिछड़े हुए हैं। सच्चर कमेटी हमारे मुतल्लक रिपोर्ट जमा करने के लिए बनाई गई। आपको देखना है, इस हिंदुस्तान में एक कमेटी तश्कील दी गई जिसका नाम क्या रखा गया? सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी को यह ड्यूटी दी गई, आपको देखना है एजुकेशनली मुसलमान कितने फॉरवर्ड है। सच्चर कमेटी का जब रिपोर्ट आया तो सच्चर कमेटी ने कहा मुसलमान तो मकान बनाने में, बिजनेस करने में आगे है, मुसलमान तो पोटेंशियल रखता है, लेकिन एजुकेशनली हमने जब मुसलमानों को खंगाला, मुसलमानों को देखा, तो एजुकेशनली हमें मुसलमान बैकवर्ड नजर आया। क्या नजर आया? जो इल्म सिखाने वाले थे, याद रखना, जाते जाते बहुत मुद्दत तक, बहुत वक्त तक जो गैर थे, ईसाई और यहूदी थे, वो इल्म की प्यास बुझाने के लिए हमारी तरफ रुख करते थे, वो हम पे डिपेंडेंट थे। इस शहर ही नहीं, पूरे मुल्क में 1 2 3 4 5 6 जिसको आप लोग काउंटिंग कहते हैं, ये 1 2 मुसलमानों ने इसको सिखाया। इनको 1 2 करना भी नहीं आता था, ये 1 2 3 4 हमने दूसरों को सिखाया। कभी हम फादर ऑफ फिजिक्स कहलाए, कभी हम फादर ऑफ बॉटनी कहलाए, लेकिन आज जो हमारी हालत है, हमें ना खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। अगर फिर से हम उठना चाहते हैं, अगर फिर से हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमें इल्म से रिश्ता मजबूत से मजबूत तर करना होगा। मुझे उम्मीद कवी है मस्जिद हमजा में इंशाअल्लाह जितने भी घराने इस मस्जिद से वाबस्ता है, जितने भी मर्द मुस्तूरात इस मस्जिद से वाबस्ता है, जितने भी बिजनेसमैन, जितने भी स्टूडेंट, तलबा, तालिबात इस मस्जिद से वाबस्ता है, उनसे इंशाअल्लाह मेरी गुजारिश रहेगी, बिजनेस तो ठीक है, दुनिया कमाना ठीक है, लेकिन कम से कम फजर के बाद, इशा के बाद इस मस्जिद में भी आप दुरुस का एहतिमाम कीजिए, बैठिए और यहाँ पे सीखते हुए वापस जाइए, अपने मुस्तकबिल को महफूज कीजिए, क्योंकि आज हमारा मुस्तकबिल फिक्री अलगार का शिकार है। इस दौर को इंटेलेक्चुअल वार का दौर कहते हैं। यहाँ पता नहीं, मेरा बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन वो पढ़ने के बाद जब वो घर वापस आता है, उससे जब इंटरेक्शन होती है, तो ये यूनिवर्सिटी से वापस आने वाला बच्चा और बच्ची फिर कहती है देयर इज नो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। वो तो एथिज्म का शिकार हुआ होता है। वालिद को तब तक पता ही नहीं चलता, जब तक वो मुल्हिद बना, तब तक न वालिद को पता चला, न वालिदा को पता चला, न बहन भाइयों को पता चला। इसलिए हमें अपना मुस्तकबिल महफूज करने की जरूरत है। वो तब ही महफूज है जब उनके यहाँ दर्स कुरान होगा, दर्स हदीस होगा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद रहेगी कि यहाँ पे मेरे इस तालिब इल्म दर्स को सुनने के बाद मजीद तालीमी प्रोग्राम का एहतिमाम किया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। यहाँ आपको सिखाने वालों की कमी नहीं है, आपके यहाँ बहुत सारे उलमा हैं जो आपको सीखते हुए बहुत कुछ देने की सलाहियत रखते हैं, और इंशाअल्लाह वो किसी भी सूरत में बखल से काम नहीं लेंगे। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के मुतमन्नी है, मुतलाशी है कि काश कोई आए और जानो ये तलम्मुस तह करके हमसे वो कुछ सीखे
جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے ہموم غموم دور فرمائے۔ میں پھر سے امام محترم، انتظامیہ اور اپنے شیخ محترم اور سمیع الرحمان کا بہت زیادہ مشکور ممنون ہو، جنہوں نے یہاں پہ اس پروگرام کا انعقاد کیا، اس میں انہوں نے اپنا کلیدی کردار اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سعی اور ہماری اس سعی اور کوشش کو اپنے حق قبول فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے بھی یہاں پر بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ، شفائی عاجلہ عطا فرمائے، جتنے بھی یہاں مجھے اپنے کشمیر سے مختلف حسین و جمیل چہرے نظر آتے ہیں اور آپ جیسے دیندار چہرے مجھے نظر آتے ہیں، اللہ آپ اور ان سب کشمیریوں کی حفاظت فرمائے، ان کی تجارت میں بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو قافلہ میرے ساتھ ہیں، جن میں میرے برادر مکرم محترم نذیر صاحب پیش ہیں، میں جب بھی ان سے کسی بات کا مطالبہ کرتا ہوں تو یہ ہر ایک چیز میں وفادار و وفاشار ثابت ہوا ہے۔ اللہ ان کے اہل و عیال میں بھی برکت عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے۔ سبزار صاحب میرے عزیز ہیں اور سجاد صاحب ہے، میرے نثار صاحب تشریف فرما ہے، باقی جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے حق قبول فرمائے اور ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، جہاں تک ہماری بات پہنچے وہاں تک ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور اس دنیا میں جاتے ہوئے ہمیں کلمہ شہادت نصیب ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔